यार सद्गुरु ब्रह्मा जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुः सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओङ्कारबीजसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिका श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्कं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरम् कृष्णमर्जुन संयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानंद योगीन्द्रं रामानंद ज्ञानेश्वरः सहजानंद योगीश रामावधूत गुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकयार्य तिरुवेंगळ गुरुं भजे। श्रीधर स्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्य दीक्षितम् कंबालूरि अप्पब्रह्मं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनाम् एल्काण लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिका श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्री वेमुलरामय्यर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं कृष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापर समादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकाल प्रत्यक्षं सर्वोत्तम सुशाश्वितं विरहितानंद गुरुं वेंकटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सांदीपमाध्यमाम् ओंकारबीज पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम्। जय सद्गुरु महाराज को जय। सुप्रभातम्। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्त जगतां महद्रूपान्तरस्थितम् हिरण्यगर्भ मनोहर दिव्यमूर्ति श्री निजगुरु श्रितजना प्रियदानशीली श्रीमद्गुरेश दैते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरेन्द्र वन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डली सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदांत वेद्य दैते तव सुप्रभातम्। अत्यादि सप्त ऋषिया समुपास्य संध्याम् आकाशतत्त्वमावर्ण रहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमात्मतत्त्वम्। श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। वेदांत सार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं
तव स्वप्रकाशम् भाषावतीर्णवीर्यं तव बोधरूपम् श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् न शब्दपङ्कजं साच्या नैवास्ति तत्त्वम् निशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम् श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् तवायान्तरूषि त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वे यपि तिष्ठमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् सोमवद्बहिरन्तरस्तं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् विशुद्धनिर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् न ज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचलगुरोरेकं सुविशालतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीभूमरूपादयादिगुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाशा जगदेकशरण्यमूर्ति श्रीसत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूप श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थम् गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितम् त्वं विना न किञ्चिनातीतम् अविनाशतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् चित्तं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीश तत्त्वम् शुद्धेषु सुप्तामिव च परिपूर्णतत्त्वम् येषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजाम् श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् चित्तं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्तः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूतिः श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। ఈ కనబడు ప్రపంచానికి మూలమేమి? మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరమునకు మూలమేమి? మూలమేది? కనబడే ప్రపంచానికి మూలమేది? ఈ గుర్తెరుగుతున్నటువంటి శరీరానికి మూలమేది అని రెండు ప్రశ్నలు అడిగితే, అహంకారము దేహం వల్ల కలిగింది, అహంకారం వల్లనే జగత్తు కలిగింది. ఎరుక కలిగితేనే జగములు గలవు, ఎరుక లేకపోతే జగములు లేవు. అయితే అహంకారము అనే దానివల్ల నేననే ఇది కర్తృత్వం ఉంటేనే కర్మ చేస్తారా, కర్తృత్వ భావనతో చేసినటువంటి కర్మల వల్ల ఏర్పడిన ఫలితంగానే మళ్ళీ దేహాన్ని ఉపాధి పొందుతోంది అని కదా. అట్లా కలిగినటువంటి ఉపాధి వల్ల ఆ దేహం అహంకారం అనేది దేహంగా ఉంటే దేహం వల్ల కలిగిండేదే, దాంట్లో పుట్టినటువంటి నేననేదే అహంకారం అనేది కానిగా ఉంది. దానివల్లనే జగత్తు కలిగింది.
మొదట్లో కలిగినటువంటి మహదహంకారము అనేది సమిష్టిలో కలిగినటువంటిది. వ్యష్టిగా ఏర్పడక ముందు కూడా ఏర్పడినటువంటి వ్యక్తం కావాలనే సంకల్పంచే వ్యక్తమైనటువంటి అహంకారం, సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి మహదహంకారం అక్కడ కలిగింది. సృష్టి కలిగిన తర్వాత అనేకాలుగా, అనేక ఖండాలుగా, అనేకంగా ఏర్పడినటువంటి ఉపాధులలో ఈ నేననే తత్వంతో ఉన్నటువంటి అహంకారం కలిగింది. దానివల్లనే ఆ ఎరుక కలిగితేనే, ఎరుక ఉంటేనే జగములు గలవు. లేకపోతే జగములు లేవు. జగత్ అనేది భావించేది ఎవరు ఇంకా? ఎరుక ఉంటేనే నేననేది, విశ్వం అనే దృశ్యాన్ని చూస్తున్నావు, సర్వమును భావిస్తున్నావు, సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నావు. ఆ గుర్తెరిగేది ఉన్న వల్లే గుర్తెరుగుతూ ఉన్నావు. గుర్తెరిగే ఎరుక గనక లేకపోతే ఈ జగములు ఏమీ లేవు. లేనటువంటి దృశ్యరహితం అయిపోతుంది కదా! దృశ్యరహితం అయిపోయి తనలో ఏమీ లేదు. ఏమీ లేనటువంటి సర్వము గుర్తెరగకుండా గుర్తురహితమైనటువంటి భావరహిత స్థితిలో ఉంటాడు. కనపడుతున్నటువంటిదంతా దేహానికి, కళ్ళకు కనపడుతున్నప్పటికీ తన భావనలో ఆ దృశ్యాన్ని స్వీకరించి గుర్తిస్తున్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది లేనిది, ఇది కల వంటిదే, లేకనే తోచినటువంటి ఓ కళ అనే దాంతో ఉంటాడు కాబట్టి ఇంక వానికి వేరేగా జగములు అనేటివి కనపడవు. ఎరుక, అహంకారము, దేహము ఒక్కటే గాని వేరే లేనే లేవు. ఎరుక అనేది అంటే గుర్తెరుగుతున్నటువంటి చైతన్యము, అహంకారం అనేది నేనని పలుకుతున్నటువంటి అహంకారం, దీనికి ఆవరణగా ఉన్నటువంటి దేహం ఒక్కటే గాని వేరు వేరే లేనే లేవు. అన్నీ ఓ దాంట్లో ఒకటి ఆధారితమై ఉన్నాయి. వేరువేరుగా లేవు. ఎరుకను విడిచి దేహం ఉండదు, దేహమును విడిచి ఎరుక ఉండదు. ఎరుకను విడిచి దేహము ఉండదు, దేహాన్ని విడిచి ఎరుక ఉండదు. దేహాన్ని విడిచి ఎరుకున్నా దేహం ఉంది గాని గుర్తెరిగే చైతన్యం లేదు. నిద్రాస్థితిలో, కోమా స్థితిలో, లేకపోతే మూర్ఛ సమాధి స్థితుల్లో గుర్తెరిగేది లేకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ గుర్తెరిగేది ఉండగానే దేహం లేకుండా అయింది అనుకో, దేహం లేనప్పుడు గుర్తెరిగేదే లేదు. దాని ఆవరణగా చేసుకొని ఉన్నటువంటిది అది ఉండదింకా. దేహం లేదు, దాంట్లో గుర్తెరిగేది లేదు ప్రాణం పోయిన తర్వాత. కాబట్టి దాన్ని విడిచేది, దీన్ని విడిచేది ఉండదు. శరీరం వల్ల గుర్తెరిగే చైతన్యం పుట్టింది. శరీరం వల్లనే శరీరంలో గుర్తెరిగే చైతన్యం పుట్టింది. గుర్తెరిగే చైతన్యం వల్ల మళ్ళా శరీరం పుడుతోంది. గుర్తెరిగే చైతన్యం రహితమైపోయింటే ఇక వాడు గుర్తురహితమైనటువంటి వాడు, ఎరుక రహితమైనటువంటి వాడు. ఈ జన్మ కర్మల ముడికి కారణమైన దాన్ని రహితపరుచుకున్నటువంటి వాడు. కాబట్టి మళ్ళా శరీరం పుట్టేది ఉండదు. కాబట్టి ఇవి రెండూ ఉన్నంత కాలం పుడుతూనే ఉంటాయి. శరీరం ఉంది, శరీరంతో వ్యవహరిస్తున్నావు, శరీరంలోనే గుర్తెరిగే చైతన్యం పుట్టింది. దాంతో నేననే భావన కలిగింది. చేస్తున్నవన్నీ నువ్వు చేస్తున్నావు అనే భావనతో కర్మలు నిర్వహిస్తున్నావు. కర్మల యొక్క ఫలితంగా మళ్ళీ శరీరాన్ని పొందుతూ ఉన్నావు, ఉపాధిని. కర్మల యొక్క ఫలితంగా దానికి అనుగుణమైనటువంటి ఉపాధిని. కాబట్టి రెండిటికి కారణమైనటువంటి కారణ వస్తువును కనుక తొలగించుకోగలిగితే, గురుకృప మూలంగా కనుక నువ్వు ఈ రెండిటికి ఒకటే ఆ చక్రమై తిరుగుతోంది. గుర్తెరిగే చైతన్యం మళ్ళీ దేహాన్ని కల్పించుకోవడం, దేహంలో గుర్తెరిగే చైతన్యం ఏర్పడడం, నేననే అహంకారంతో మళ్ళీ వ్యవహరించడం, మళ్ళీ దానికి కారణమైనటువంటి దాంతో కర్మలు చేయడం, ఆ కర్మలతో మళ్ళీ కారణ శరీరం అట్లే ఉండి అది ఉపాధిని ధరించడం. ఈ చక్రం తిరుగుతానే ఉంటుంది. కాబట్టి అది రహితం చేసుకునే కోసమే ఈ విచారణ అంతటిని సద్గురువులైనటువంటి వారు పరంపరగా బోధిస్తూ అట్లాగే పరంపరగా వస్తోంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ మళ్ళీ అందించే వారి కోసం, మళ్ళీ దీన్ని తెలియజెప్పే కోసం. ప్రపంచమేమో రజ్జు సర్ప భ్రాంతి కనుక రజ్జువు సర్పంగా తోచినప్పుడు రజ్జు అనే జ్ఞానం లేదు కాబట్టి
అలాగుననే పామరులకు ప్రపంచమే తోచును కానీ పరమార్థ జ్ఞానం రానే రాదు. ప్రపంచం అనేది రజ్జు సర్ప భ్రాంతి. అది రజ్జువుగా ఉంటే సర్పం అనే భ్రాంతి కలిగింది. రజ్జు సర్పంగా తోచినప్పుడు, అది ఆ విధంగా తోచినప్పుడు రజ్జువు అది అనే జ్ఞానం లేదు గదా! రజ్జువు చూడలేదు. చీకటి ఉంది. చీకటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానంతో భావించినప్పుడు అది మరొకటిగా తోచింది. రజ్జువుగా ఉండకుండా పాముగా తోచింది. అట్లాగే ఈ కలగా ఉండేటువంటి ప్రపంచమంతా అది కల వంటిదనేది ఎప్పుడు తేలింది? విచారణ ద్వారా గురుకృప చేత నీకు తేలింది. అది తేలకముందు ఏముంది? ఇదంతా కల వంటిది కాదు. నిజంగా కంటికి కనపడుతోంది కాబట్టి, కనపడుతున్నటువంటిది భ్రాంతి చెంది ఈ ప్రపంచ దృశ్యాన్ని కల్పించుకొని దాంట్లో ఉన్నావు. ఆ జ్ఞానం లేదు కాబట్టి, జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత, వెలుతురొచ్చిన తర్వాత, అజ్ఞానం పోయి వెలుతురొచ్చిన తర్వాత, చీకటి పోయి వెలుతురొచ్చిన తర్వాత కనపడుతోంది కదా స్పష్టంగా తాడేనని. కాబట్టి విచారణ చేసిన తరువాత జగత్తుగా కనపడుతున్నది లేనిదిగా, అది కూడా సుదీర్ఘంగా జరుగుతున్నటువంటి ఎప్పుడో ఓసారి సృష్టింపబడి మళ్ళీ మధ్యలోనే లయమైపోయి లేకుండా అయిపోయేది అనేది తెలియబడింది. తెలియబడిన తర్వాత ఇంక చీకటి లేదు కదా! వెలుతురులో చూసావు కాబట్టి తాడు తాడుగానే ఉంది. కాబట్టి ప్రపంచంగా ఉన్నటువంటిది నిజానికి లేనే లేదు. ఎప్పటికీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే అట్లే ఉంది. లేకనే తోచినటువంటి సర్పభ్రాంతి రజ్జువు సర్పభ్రాంతిగా తోచినప్పుడు, అజ్ఞానం చేత అప్పుడు తోచింది. నిజానికి గురుకృప చేత ఇదంతా విచారణ చేస్తే, లేనిదిగా నీకు తెలియబడిన తర్వాత మళ్ళా తోచదు గదా ఇంకా. ఓసారి చూసిన తర్వాత తాడేనని అట్లే అనుకున్నాం. అలాగే పామరులకు ప్రపంచమే తోచును గాని పరమార్థ జ్ఞానం రానే రాదు. పామరుడుగా ఉన్నవాడు తనకు మూలంగాని, జగత్తుకు మూలంగాని విచారణ చేసి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచనే లేదనుకో. వాని పని వానిది. ఏంబోళ్ళు తాను ఏర్పరచుకున్నటువంటి జగత్తనే సంసారంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండాలి. దాంట్లో ఏమన్నా విజయాలు లభిస్తే ఆహా! ఓహో! అని పొంగిపోవడం. విఫలం చెందితేనేమో అయ్యో! అని కృంగిపోవడం. ఇయన్నీ జగత్ వ్యాపారంలో ఉండేటువంటి పామరునికి మామూలే గాబట్టి, పామరునికేం తోస్తుంది? ప్రపంచం నిజమని తోస్తుంది. ప్రపంచం కళ్ళెదురుంగా కనపడుతోంది. తాను వ్యవహరిస్తున్నాడు. తాను కల్పించుకున్నటువంటి బంధాలు, బంధుత్వాలు, పంటలు, లాభం, నష్టం, కష్టము, ఇష్టము అన్ని ద్వంద్వాలు తోస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లా తోచినాయి అంటే అదే ఆ రజ్జువుగా ఉన్నటువంటిది పాముగా తోచినట్టుగా కలగా ఉండాల్సినటువంటి జగత్తంతా కలగా భావించకుండా నిజమని భావిస్తూ ఉంటాడు. వానికి పారమార్థిక చింత లేదు కాబట్టి, పారమార్థిక చింత ఉన్నటువంటి వానికేమో ఈ జ్ఞానం వైపుకు పోతాడు, గురువు దగ్గరికి పోతాడు కాబట్టి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. ప్రపంచమే నిజం అనుకునే వానికేమో పారమార్థ జ్ఞానం రాదు, ఎన్నటికీ రాదు. ఇక వాడు శరీరంతోనే తాదాత్మ్యం చెంది, శరీరంతోనే అనుభవించి, శరీరంతోనే ఆనందించి, శరీరంతోనే కృంగి, శరీరమే నేననే భావంతో కర్మలు చేసి మళ్ళీ ఉపాధిని కల్పించుకుంటూ ఉన్నాడు. వానికి రాదు ఇంకా జ్ఞానం. రజ్జు అని తోచినప్పుడు సర్పభ్రాంతి తోచనేరదు కదా. రజ్జు అని తెలుసుకుంటే గనక ఆ సర్పం ఉందనే భ్రాంతి చీకటిలో తెలియబడింది. చీకట్లో భ్రాంతి చెందావు. నిజానికి వెలుతురు వచ్చి చూస్తే లేదు, అది తాడే ఉంది. మళ్ళా అప్పుడు చూసిన తర్వాత మళ్ళా తోస్తుందే భ్రాంతి. చూడకముందు తెలిసింది, చూడకముందు భ్రాంతి చెందావు కాబట్టి అనిపించింది, చూసిన తర్వాత లేదు. అలాగుననే పరమార్థ జ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఈ విచారణ అంతటి ఫలము ఏమిటంటే ఆ గురుకృప చేత ఏదైతే తోచినది నిజమని నువ్వు భావిస్తూ ఉన్నావో, గుర్తెరిగే చైతన్యం చేత సర్వమును గుర్తించి ఇది నిజమని భావిస్తున్నావో, అది నిజానికి లేనిదని కనుక పరమార్థ జ్ఞానం కలిగితే సకల సృష్టి కారణమైనటువంటి కారణ వస్తువుగా ఉన్నటువంటిది
సంకల్పించబడిన చేత దాని చేత ఏర్పరచుకున్నటువంటి తనకు తానుగా మూలం లేకనే ఏర్పడినటువంటిది, అది లేనిది ఒకప్పుడు పుట్టింది కాబట్టి పుట్టిన దానికి అన్నిటికీ చావులు ఉంటాయి. రాకడా పోకడా లేనిది ఒక్కటే ఉన్నది. అది తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ఇది మధ్యలో వచ్చిందనేది ఎప్పుడు కలుగుతుంది? సంపూర్ణ పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగినప్పుడు, పరమార్థ జ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఇది లేనిదిగా ఉన్నటువంటి ఇదంతా కలగా ఉంది. కలలో తోచినవన్నీ మేల్కుంటే ఎలా? లేవో అలాగే లేవింక. లేనివిగా తెలియబడిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ తోచదు. అంతకుముందు తోచింది భ్రాంతి చేత. కాబట్టి ఆ పరమార్థ జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత ఇంకేమిటి? ప్రపంచం తోచనేరదు. ప్రపంచం అనేది కళ్ళతో భౌతికంగా కనపడుతున్నప్పటికీ, భౌతిక వస్తువు కెమెరా వంటిది కన్ను. అది కనపడుతున్నప్పటికీ ఆ దృశ్యంగా ఉన్నటువంటిదంతా భావంలో ఇది కల వంటిదే. జాగ్రత్తలో జరుగుతున్న కలగా భావించి అది లేనిదిగా భావిస్తారు అశ్లీలమైన వారు. ఆ స్థితిలో ఎప్పుడు లేదు, గుర్తెరిగేది లేదు. గుర్తెరిగేది దాన్ని రహితపరుచుకున్నటువంటి గురుకృప కలిగినటువంటి వారు, అశరీరులైనటువంటి వారికి తోచకుండా ఇస్తుంది. మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఉన్నదనే భ్రాంతి, రజ్జు సర్ప భ్రాంతి ఉత్తతాడు వలె పుట్టని చావనిది సకల దేశాల యందు సర్వకాలాల యందు సమస్త వస్తువుల యందు చెలించకుండగా పాము తోచినట్టు మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం తోచింది గాని, విచారిస్తే కలలో వచ్చినటువంటి శరీరం ఉండి మేల్కోగానే ఏమీ లేదు అని నిశ్చయం ఉన్నట్లు గురువాక్యం మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదని చెప్పంగానే అలాగే నిశ్చయం కావాలి. కాకపోయినా మార్గం లేదు. మూలం లేకుండా వచ్చినటువంటి గుర్తెరిగే శరీరము ఉన్నదనే భ్రాంతి ఎట్లుంది? ఉన్నదనే భ్రాంతి రజ్జువు సర్పభ్రాంతి కలిగించినంత సేపు చీకట్లో కలిగింది. వెలుతురు వచ్చిన తర్వాత నిజానికి లేదు. అప్పుడు కనపడలేదు కాబట్టి తన భావంలో అంతకుముందు చూసినటువంటి ఒక గుర్తు మదిలో ఉండి ఆ గుర్తు చేత అది అదేనేమోనని భ్రాంతి చెందింది అంతే. ఆ రజ్జువే తాడే ఉంది. వెలుతురు వచ్చిన తర్వాత చూస్తే నిజానికి లేదు. ఉన్నదే ఉన్నది. ఏముంది? తాడుంది. తాను ఊహించి తాను భ్రాంతి చెందినటువంటి పాము లేదు ఆడ. అట్లా దాని వలె అట్లా రజ్జు సర్ప భ్రాంతి వలె ఆ ఉత్త తాడు వలె ఉన్నది అనే భావన కలిగింది. రజ్జువుగా ఉన్నటువంటిది సర్పంగా కలిగింది. అట్లాగే మూలము లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఉన్నదనేటువంటిది భ్రాంతి కలిగింది. పుట్టకుండా చావకుండా ఉండేదేమో సకల దేశాల యందు సర్వకాలాల యందు సమస్తమైన వస్తువుల యందు చలించక ఉండగా, పుట్టని చావందేమో అచలమై పరిపూర్ణమై సర్వవ్యాప్తమై మురుగుచ్చు సందు లేకుండా ఎట్టి పరిణామ వికారములు లేకుండా చావు పుట్టుకలు లేకుండా సమస్త వస్తువుల యందు ఉండి మళ్ళీ చెలించకుండా ఉండగా అదేమో ఆ చెలించకుండా ఉండే దాంట్లో పాము తోచినట్టు మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం తోచింది కానీ, ఆ తాడు ఏ విధంగా పాముగా తోచిందో ఆ విధంగా మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం తోచింది కానీ, విచారిస్తే కలలో వచ్చిన శరీరం ఉండి మేల్కోగానే ఏమీ లేదు. విచారిస్తే విచారణ పరంగా నువ్వు భ్రాంతులన్నీ వదులుతూ పోతే కలలో వచ్చిన శరీరాలు కల మేల్కొంటే ఏ విధంగా లేవో అలాగే ఈ సర్వకాలం ఉన్నటువంటి దాంట్లో మూలం లేకుండా వచ్చి ఉన్నట్టుగా గుర్తెరుగుతున్నటువంటి ఈ శరీరం అనేది మూలం లేని శరీరం నిజానికి లేనే లేదు. మేల్కోగానే ఏమీ లేదు. కలలోంచి మేల్కొంటే ఏ విధంగా లేదో అట్లా విచారణ ద్వారా మేల్కొంటే, గురువుగారి చేత మేల్కొంటే, విచారణ ద్వారా మేల్కొని ఈ జరుగుతున్నటువంటి సర్వ వ్యవహారములు చేస్తున్నటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యం అనే గుర్తెరిగే శరీరం నిజానికి ఎప్పటికీ లేదు. లేకుండానే ఊరికే తాడు పాము తోచినట్టుగా ఎప్పటికీ స్వతసిద్ధంగా ఉండే ఏకదిలిక లేనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి అచలనలో లేకనే కలిగింది అనే విషయము విచారిస్తే కలలో వచ్చిన శరీరం ఉండి ఏ విధంగా మేలుకోగానే లేదో అట్లా లేకుండా అవుతుంది అని నిశ్చయం ఉన్నట్టు. ఆ నిశ్చయం అయిపోవాలి. ఇంకా గురువాక్యం మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అని చెప్పంగానే
అలాగే నిశ్చయం కావాలి. అలాగే నిశ్చయం కావాలి. మంత్రం చెప్పినప్పుడు ఊరికే ఆ మంత్రము మంత్రార్థము చెప్పినప్పటికీ ఆ అర్థమే నిలిచిపోవాలి. ఆ అర్థం నిలిచిపోయి దానికి అనుగుణమైనటువంటి విచారణే చేసుకుంటూ వెళ్ళి తనకున్నటువంటి భ్రాంతులన్నీ వైదొలగిపోవాలి. మంత్రం చెప్పంగానే ఒకవేళ విచారణాపరమైనటువంటి భావంతో అప్పటి వరకు తోచినటువంటివి, ఉన్నాయని భావించినటువంటివి, కల్పించుకున్నటువంటివి, బంధముగా ఉన్నటువంటివి అన్నీ విచారణ చేసి తెంచుకోకపోతే కేవలం భావిస్తూ మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అనే భావన మాత్రమే చెందుతూ ఊరికే ఉంటే విచారణ తర్వాత సర్వభ్రాంతి రహితం అయితే తప్ప ఏమీ కాదు. కాబట్టి గురువు ఆ విధంగా గురువాక్యం చెప్పంగానే మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదని అలాగే నిశ్చయం అయిపోవాలి. ఆ నిశ్చయంతోనే దాన్ని ఆమూలాగ్రంగా విచారణ ద్వారా ఎరిగి మళ్ళీ స్థిరపడాలి. అది ఆరూఢత చెందడము అంటే ఈ వాక్యం ఏదైతే పలికారో ఫస్ట్ మంత్రంగా చెప్పి నీకు అర్థంగా చెప్పారో అది దృఢపడిపోవాలి. కాకపోయినా ఒకవేళ కాకపోతే ఇంక మళ్ళా మరొక మార్గం లేదు. ఈ మార్గంతో వస్తే మూలం లేని గుర్తెరిగేది కలవలేకపోతుంది. ఆ కలవలేకపోయినది ఏదైతే కలగంటున్నదో ఆ గుర్తెరిగేదే మళ్ళీ కారణంగా ఉండి సంకల్పించుకొని తెచ్చుకుంటోంది. కాబట్టి కారణరహితం అయిపోయిన తర్వాత తాను కానీ తన జన్మకు కారణమైన వస్తువు కానీ ఏదీ లేదు. గుర్తెరిగేది రహితమైన తర్వాత మళ్ళీ గుర్తెరగకుండా జడంగా ఉండేది పోయింది పోతానే మళ్ళీ ఇంకో ఉపాధిని కల్పించుకునేటువంటి చైతన్యం నశించింది ఇక్కడనే. కాబట్టి కాకపోతే మళ్ళీ పోయి ఉపాధి తగిలించుకుంటుంది అంతే. వేరే మార్గం ఏమీ లేదు ఇంకా ఈ మార్గం తప్ప. అదే పరమరహస్యం, పరమగుహ్యం. ఆ పరమరహస్యమైంది, పరమగుహ్యమైంది అదే. మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరము సర్వకాలం ఏమీ లేదని, పుట్టని చావనిది సకల దేశాల యందు, సర్వకాలముల యందు, సమస్తమైన వస్తువుల యందు మొదలు కొనలేక ఉన్నదని, అటువంటి దాని యొక్క జాడ దొరకక, దాని జాడ తెలిసినది అనుకో, ఆ తెలిసినటువంటి గురువు దాని జాడ చూపితే అది తప్ప మరొకటి లేదనేది స్థిరపడితే నీకు ఆ మరొకటి లేదు. అది తప్ప మరొకటి లేకుండా అయిన తర్వాత ఇంక ఇది కనపడేది, వినపడేది, గుర్తించేది ఏమీ లేదు. అటువంటి జాడ దొరకనప్పుడు ఏమైంది? జాడ దొరకనప్పుడు గాఢ నిద్రలో కుక్కలు, పందులు, గాడిదలు మునిగి తేలినట్టు తేలుతారు. గాఢ నిద్రలో ఇవన్నీ పోయి మళ్ళా ఎట్లా మెలకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా యథార్థ ప్రపంచం అంతా కళ్ళ ముందు ఏ విధంగా ఉందో అట్లా కలలో వచ్చిన వాటివి లేవు అని గుర్తెరిగినట్టుగా గురువాక్యం చేత గుర్తెరిగిన వానికేమో నిద్రపోయి లేచినప్పటికీ నిద్రలో సర్వము ఉపసంహరింపడినప్పటికీ చైతన్యం లేనప్పటికీ సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటిది మళ్ళీ అన్ని గుర్తుల్ని గుర్తు చేసి అప్పటి వరకు జరిగినవి అన్ని ఊహల్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టినట్టుగా ఆ పెడుతూనే ఉంటుంది. కలలో వచ్చినటువంటి స్థితిలాగా కుక్కల, పందులు, గాడిదలు మునిగి తేలి ఏ విధంగా అవుతున్నాయో అట్లే మనిషి కూడా గుర్తిరగకుండా ఉంటే మళ్ళీ అదే స్థితిలోనే మనిషి కూడా ఉంటాడు. కానీ గురుస్వామి యొక్క కటాక్షం వంటిది కాదు. ఆ గురుస్వామి కటాక్షం కలిగితేనేమో ఎవరబ్బా మ్యూట్ చేసుకోండి. గురుస్వామి యొక్క కటాక్షం వంటిది కాదు. గురుస్వామి కటాక్షం కలిగితేనేమో గుర్తెరిగేది లేదు. కాబట్టి నిద్రించి లేచినా కలగని లేచినా సర్వము భ్రాంతి అనేది గురువు నిరూపణ చేసి ఉంటాడు. కాబట్టి సర్వము భ్రాంతిగానే ఉంటుంది. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తోచింది అనేది లేదు. ఇంకా తోచబడుతున్నదంతా తోచినంత కాలము సర్వము గుర్తెరిగేది లేదు. గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది ఏదైతే గుర్తించిందో అప్పుడు ఉన్నదన్నట్టుగా గుర్తించింది. భ్రాంతులు లేకపోయిన తర్వాత ఉన్నది ఒక్కటేనని తెలిసిన తర్వాత ఆ ఉన్న ఒక్కదానికే, దాంట్లో ఇంకో దానికి స్థానమే లేదు
అని తెలిసిన తర్వాత అంతవరకు భ్రాంతి చెందినటువంటి భ్రాంతి లేదు కాబట్టి కళ చెరిగిపోయింది. నిద్రలో కళ కాదు, జాగ్రత్తలో జరుగుతున్న కళ కూడా చెరిగిపోయింది. భ్రాంతి రహితం అయితేనే జాగ్రత్తలో కళ చెరిగిపోతుంది. కానీ గురుస్వామి యొక్క కటాక్షం వంటిది కాదది. వాడు దొంగల్లో దొంగ. శిష్యుడు అడుగుతున్నాడు, స్వామి నాకు చాలు తమ దయ వల్ల యథార్థమాయే. అంటే ఏమిటి యథార్థము అంటే, ఈ గుర్తెరిగే శరీరం సర్వకాలము ఏమీ లేదని, ఏ సర్వకాలంలోనూ ఏమీ లేదు, ఏ అవస్థల్లోనూ ఏమీ లేదు. ఇది మూలం లేకుండానే కేవలం గుర్తెరుగుతున్నటువంటి చైతన్యంగా ఉన్నటువంటిది కలలో తోచినట్టుగా తోచింది అంతే. దానికి బయలైనటువంటి బయలందు మూలమే లేదని, బయలు స్వతసిద్ధమై ఉన్నదని, అంతటా ఉన్నదని, సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నదని, దాంట్లోనే మూలం లేనటువంటిది వచ్చి మూలం లేకుండానే వచ్చి పోతుందని గుర్తెరిగితే, ఎప్పటికీ అప్పటికి ఉండేది మాత్రమే ఉన్నది. ఇది లేనే లేదు, దీనికి స్థానము లేదు, ఇది కేవలము కల వంటిదని తెలిసిన తర్వాత, దానికి బయలందు మూలం లేదని, బయలే స్వతసిద్ధమై ఉన్నదని, ఆ బయలును ఈ ఎరుక ఎరగనేరదని, ఆ బయలుగా ఉండేదాన్ని ఈ ఎరుక ఎరగనేరదు. ఎరుక భావం చెందాల్సిందే. తాను లేనటువంటిది జరుగుతున్నటువంటి సర్వ ప్రపంచము, అన్నిటికీ ఉన్నటువంటి కార్యకారణ సంబంధము, ఈ సర్వము కూడా లేని కళ అనేది ఎరగవలసింది ఎరుకే. విచారణ చేసేది ఎరుకే, నిర్ణయం చేసిండేది ఎరుకే. నిర్ణయం అయిన తర్వాత ఎరుకే లేనిదని నిర్ణయం అయినది కూడా ఎరుకకే. ఆ నిర్ణయమైన ఎరుక కూడా పోతే ఎప్పటికీ ఉన్నటువంటి స్వతసిద్ధమైనది అట్లాగే ఉందని, దాన్ని ఏ విధంగానూ దాంట్లో తనకు స్థానం లేదని తెలియబడాల్సిందే కానీ, దాన్ని మళ్ళా దాన్ని ఎరిగి చూడగలిగేటువంటిది కాదది. చూసి వర్ణించగలిగినటువంటి ఏ లక్షణములను చెప్పజాలన్నటువంటి విషయం అది. అది ఆ గురువుకి ఆ వాళ్ళకి భావపరంగా తెలియబడి వాళ్ళిద్దరూ తెలుసుకొని ఎరుక రైతులు కావడమే. కాబట్టి ఇది 234 పేజీలో ఉంటా. ఇక 78వ అంశం అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మం యొక్క స్వరూపమేమి? అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మం అనే దాని యొక్క స్వరూపమేమి? సర్వశూన్యమయం రూపం జన్మశూన్యం స్వభావతః జన్మభావేన మృత్యచ్చ పరిపూర్ణం స్వభావతః అనేటువంటి శ్లోకం చెప్పారు. అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మం యొక్క స్వరూపము ఆకాశాది సమస్త వస్తువులు లేక సర్వశూన్యమైనదని, నన్ను సహజముగా జన్మం లేనిదిన్ను, జనన మరణములు లేని స్వభావంతో అంతత్వం నిండిన అచల పరిపూర్ణమే ఉన్నది. అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మం యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అంటే, ఆకాశాది సమస్త వస్తువులు లేక, ఆకాశాది సమస్త వస్తువులు లేకపోతే సర్వజగత్తు లేదు. సర్వజగత్తు ఆకాశం అనే ఆవరణలో నిండి ఉంది. నక్షత్రాది ఖగోళము, దాని ఈవల ఆవల చుట్టూ ఉన్నటువంటి సర్వప్రపంచం ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే ఈ బ్రహ్మాండం అంతా కూడాను సూర్యచంద్రాదులతో సహా, భూమితో సహా, ఇతర గ్రహాలతో సహా, నక్షత్రాదులతో సహా సర్వము ఉన్నటువంటి ఆకాశమే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉంది. అది ఆకాశాది సమస్త వస్తువులు మొత్తం 96 తత్వాలు ఆకాశాదిక భూత నీకాత్మక మొగుతు ఎరుక ఈ జగమయ్యాను. ఈ ఎరుక ఈ జగమంతా మొత్తం 96 తత్వాలు దానికి సంబంధించినటువంటివే. మొత్తం ఆకాశాది తత్వం లేకపోతే ఇంకా జగత్తే లేదు, బ్రహ్మాండం లేదు, తనతో సహా జీవులతో సహా ఏమీ లేదు. ఏమీ లేకుండా ఉన్నటువంటి సర్వము లేకుండా ఆకాశాది సమస్త వస్తువులు అంటే దాంట్లోనే ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ లేకుండా అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ లేక సర్వశూన్యమైనది ఇన్ను, సహజముగా జన్మం లేనిది ఇన్ను, జనన మరణములు లేని స్వభావంతో అంతట్లో నిండిన అచల పరిపూర్ణమై ఉంటుంది. ఈ విధంగా సమస్త వస్తువులు లేక ఏమీ లేకుండా శూన్యమైనది ఇన్ను, సహజంగా జన్మం లేనిది ఇన్ను, అంతటా నిండి ఉన్నదనేటువంటి అచల పరిపూర్ణమే ఉన్నది. కానీ శూన్యం అనరాదని
పేర్కొన్నారు కానీ శూన్యంతో ఉదాహరణకు పోల్చారు ఇక్కడ. మామూలుగా కృష్ణప్రభువులు రాస్తే అంటే శూన్యం అనరాదు బయలును అన్నారు. అది అవకాశం ఇచ్చేది లేకుండా అయిపోతే ఉన్నటువంటిది సర్వత్రా అంటే శూన్య స్వభావంతో ఉంది ఇది. ఏంటికంటే ఏమిటి దాని యొక్క ఉనికి లేదు కాబట్టి దానికి ఉనికి లేదు, లేదా ఉత్పత్తి స్థితిలయలు లేవు, లేదా ఆకారరహితమైనది, ఏ చలనము లేనిది, ఏ విధంగానూ భావింపదగినది కాబట్టి సర్వర శూన్యమైనది అనే పదం ఉపయోగించవచ్చు. సహజంగా జన్మం లేని దీన్ను జనన మరణము లేని స్వభావంతో అంతటను నిండినటువంటి అచల పరిపూర్ణమే ఉన్నది. అది తప్ప మరొకటి లేదు. ఈ ఉత్త బట్టబయలే నిశ్చయము. ఉత్త బట్టబయలే బట్టబయలుగా ఉన్నటువంటి ఆ బయలు కూడా ఖాళీగా ఉన్నదంతా బయలే కాబట్టి మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి బయలు కాదు. ఉత్త బట్టబయలుగా ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి అది తప్ప మరేమీ లేనటువంటిదే ఉన్నది. ఆ ఉత్త బట్టబయలే నిశ్చయం. ఈ చైతన్యము అనేది చైతన్యంతో కూడినటువంటి జగత్ అనేది అది లేదు కాబట్టి జ్ఞప్తి లేని మాయ కనుక ఈ జ్ఞప్తి లేకుండా ఉండేటువంటి మాయ వంటిది కాబట్టి చైతన్యం అనేది లేని ప్రపంచం లేనే లేదని దృఢం ఉంటే సరే, లేని ప్రపంచం కలవలతో వచ్చింది, లేనే లేదు, అది ఎప్పుడూ పుట్టనే లేదు అనే భావన ఉంటే, కలవలతో వచ్చేది లేదు, సర్వము లేనటువంటి ఎప్పుడూ ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే ఉన్నది, ఇది లేనిది అనే దృఢం ఉంటే సరి. మరి జగద్భ్రాంతి ఎవరికి వచ్చింది, ఎవరికి పోయింది? ఈ జగద్భ్రాంతి ఎవరికి వచ్చింది, ఎవరికి పోయింది? జీవుడు లేడు, జగత్తు లేదు, అనుభవం లేదు, సర్వము లేదు. సర్వము బ్రహ్మ రూపమే. ఈ జీవుడు అనేది లేదు, జగత్ అనేది లేదు, అనుభవము లేదు, సర్వము లేదు. సర్వము బ్రహ్మరూపంతోనే ఉంది. సర్వము కూడా బ్రహ్మ వల్లనే ఉంది. ఉత్త బట్టబయలుకు జీవుడు లేడు, జగత్తు లేదు కనుక ఈ ఉత్త బట్టబయలు అనే దానికి జీవుడు లేడు, జగత్తు లేదు కనుక ఈ ఉత్త బట్టబయలు వలన ఒక్కటైనా పుట్టలేదు. బట్టబయలుకు భావించే వారికే ఇదంతా ఉంది తప్ప అది లేకుండా ఉన్నటువంటి దానికి దాని దృష్టిలో బట్టబయలు దృష్టిలో జీవుడు లేడు, జగత్తు లేదు. ఈ ఉత్త బట్టబయలులో వలన ఒక్కటి కూడా పుట్టలేదు కాబట్టి అసత్యేది లేదు, పుట్టింది ఏమీ లేదు. జ్ఞానభ్రాంతి కర్మభ్రాంతి అంతా అనుభవమే. తెలియబడుతున్నటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి భ్రాంతి, ఆ భ్రాంతి చేత కలిగినటువంటి కర్మభ్రాంతి అంతా కూడా అనుభవమే. అది మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఉన్నంతసేపు ఈ గుర్తెరిగే శరీరము ఏమీ లేదని, ఎప్పుడంటే అప్పుడే పుట్టని చావని అచలం స్వత సిద్ధమై ఉన్నది. ఎప్పుడైతే అది గుర్తెరిగేదాకా ఉన్నది ఇదంతా. ఈ భ్రాంతి జ్ఞానం అనే భ్రాంతి ఉంది, కర్మం అనే భ్రాంతి ఉంది. ఎప్పుడు గుర్తెరిగేటువంటి శరీరము ఉన్నంతసేపు ఈ అనుభవం ఉంటూనే ఉంది. అనుభవం ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదని ఎప్పుడైతే నీకు దృఢమైందో ఇంకప్పుడే పుట్టని చావని అచలం మాత్రమే స్వతసిద్ధమై ఉన్నది. ఈ మూలం లేకుండా గుర్తెరిగేది దానివల్ల అది లేదు, గుర్తెరిగే దాని చేత సాధ్యం కాదు. ఆ ఆవరణం లేకుండా ఉంటే పుట్టని చావని అచలమే ఉంది. ఈ ఆవరణం అనేది లేకుండా ఉంటే ఆవరణము అనేది ఉంటే ఆవరణంలోనే బ్రహ్మాండంతో వచ్చింది, ఆవరణంలోనే జీవ జగత్తులన్నీ కూడా దీంట్లో తోచినాయి. అది పోతే ఉన్నది ఒక్కటే ఉన్నది, పుట్టని చావని అచలం అనేది ఉంది. సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి అచలమే ఉంది. దాంట్లో మరొక దానికి స్థానం కూడా లేదు. అది గుర్తెరిగే వరకు శరీరం ఉంది, గుర్తెరిగేది ఉంది, దానివల్ల పొందుతున్న జన్మకర్మలు అనుభవము అన్నీ ఉన్నాయి. అది గుర్తెరిగేది పోతే ఇంకా ఒక్కసారిగా దానికి సంబంధించిన అన్నీ పోయినాయి ఒకేసారి. ఇది తప్ప ఇంకేమీ లేదు, అచలం తప్ప ఏమీ లేదు అనేటువంటి స్థితిలోకి వచ్చింది. ఆవరణం లేని గురువు ఆయన ఆవరణం లేకుండా చేస్తాడు. ఆవరణం లేనటువంటి గురువు అంటే అశరీరుడు అయినటువంటి గురువు కనుక అయితే శరీరం ఆవరణంగా ఉండి ఆ ఆవరణంలో గుర్తెరుగుతున్నది ఉంది కాబట్టి, గుర్తెరుగుతున్నది ఉన్నంతకాలం అనుభవం ఉంది కాబట్టి అది లేనటువంటి గురువు ఉండాలి. లేనటువంటి గురువు అయితే లేనెరుక లేనిదని
లేనెరుకతోనే నీకు తెలియజేస్తాడు. ఆవరణం లేని గురువు ఆయనే ఆవరణం లేకుండా చేస్తాడు. వినేవారికి భ్రాంతిరహితం కాకుంటే చెప్పేవారిదే జాడ్యం. వినేవారికి భ్రాంతిరహితం కాలేదు. ఇంక చెప్పేవారిది ఏముంది? చెప్పేవారు చెప్తూనే ఉండేప్పటికీ అది వినేవారు అవగతం కాకపోతే మటుకు ఇక వాళ్ళకు రహితం ఎట్లయితే భ్రాంతి రహితం కాదు కాబట్టి భ్రాంతి రహితం కాకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ రకమైన పద్ధతిలో చెబితే వాడు తెలియజెప్పగలుగుతాడో తెలుసుకోగలుగుతాడో ఆ రీతులన్నీ ప్రయత్నం చేస్తాడు గురువు తన అనుభవ జ్ఞానంతో. ఆ రీతులన్నీ ప్రయత్నం చేస్తే వీనికి భ్రాంతి రహితం కాలేదనుకో, అప్పుడు గురువు బోధించి కూడా ఏం చేయలేడు. ఈ ఎరుక శూన్యమయ్యే యుక్తి చేత శాంతి పొందుట గురు సాంప్రదాయం. ఎరుక శూన్యమయ్యే యుక్తి చేత, ఎరుక శూన్యమైతే ఎరుక ఉన్నందువల్లే సర్వ వ్యవహారం ఉంది, సర్వద్వందములు ఉన్నాయి, సర్వద్వందముల భావన చెందుతూ ఉన్నావు, సర్వ దుఃఖములు సర్వ భ్రాంతులన్నీ దాంతోనే వచ్చినాయి కాబట్టి అది శూన్యమయ్యే యుక్తి పొందితే ఇక శాంతి పొందుట అంటే ఇంక తనకే అశాంతి లేదు. ఆ శూన్యం గుర్తెరిగే శూన్యం అయిపోయిన తర్వాత గుర్తెరిగే ఎరుక శూన్యం అయిపోతే తాను ఏ విధంగా ఉన్నాడు? తానుగా పేరుగా నామరూపాత్మకమైన జగత్తు అనేదే లేకుండా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండంగా తోచబడుతున్నటువంటి దృశ్య ప్రపంచం అంతా విరమణ చెంది అచలం తప్ప మరేది లేదంటూ అందులోనే ఇదంతా వచ్చిపోతూ ఉన్నటువంటి దీనికి స్థానం లేదు అనేది జరిగిన తర్వాత అది మాత్రమే ఉన్నది. ఆ భావనే తనకుంది కాబట్టి ఇంకా దానికి ఏ భావన, దానికి ఎరుక లేదు, దానికి ప్రపంచము లేదు, అది భావించేది కాదు, కలగజేసేది కాదు. ఆ భావన తాను గనక ఎరుక శూన్యమయ్యే యుక్తి గనక చేత పొందితే ఇక శాంతి పొందుట గురు సంప్రదాయం. ఈ ఎరుక శూన్యమైపోతే పొందే శాంతే శాశ్వతమైనది, ఎప్పటికీ పరిణామ వికారము లేనటువంటి అచలం వంటిది, బయలుస్వరూపంగా ఉన్నటువంటిది. తానే ఆ స్థితి చెంది తాను మళ్ళీ మూలం లేని దాంట్లో గుర్తెరిగే శరీరం రహితపరుచుకొని మళ్ళీ దాని యొక్క చక్రంలో పడకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలోనే ఉండేది. దాని ద్వారా అది శాశ్వత శాంతి పొందుట అంటే మళ్ళీ దానికి తనకు ఉపాధి ధరించేటువంటి స్థితిని కోల్పోయి తాననేటిది కానీ గుర్తెరిగేది కానీ ఏమీ లేనటువంటి బయలు ఏ విధంగా స్వతసిద్ధంగా ఎట్టిదానికి కారణం కాకుండా ఉందో రహితంగా ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో తాను ఉండడం బయలు స్థితిలో. ఇక కింద అది చెప్పారు శ్లోకము, భ్రాంతిరహిత శ్లోకాల్లో ఉండేది ఇక్కడ పెట్టారు. ఇది భ్రాంతిరహిత శ్లోకము, భ్రాంతిరహిత శ్లోకాలు అనే దాంట్లో ఉంది. ఇది భ్రమేణాహం భ్రమేణత్వం భ్రమేణోపాసకో జన భ్రమేణీశ్వర భావత్వం బ్రహ్మమూలమిదం జగత్. ఇది మన భ్రాంతిరహిత శ్లోకాలని మామూలుగా ఉన్నాయి. వాటి ఇది కాందపురాణంలో గురుగీతలోనే ఉందిలే. ఆ గురుగీతలోనే ఉంది, మన దీంట్లో వివరించాడు ఆయన. ఇది బృహద్ వాసిష్టం కాబట్టి గురుగీతలో ఉన్నటువంటిది స్కాంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకం ఇక్కడ. తర్వాత ఆ శ్లోకాన్ని ఎలమకుర్తి వీర వెంకట రామచంద్రరావు గారు భ్రాంతిరహిత శ్లోకాలని చిన్న బుక్కులో దీన్ని పూర్తిగా వివరించారు. మళ్ళా ఒకసారి మీరు ఎప్పుడైనా తెలిసినప్పుడు చూసుకోండి. భ్రమేణాహం భ్రమేణత్వాన్ని వివరణతో సహా 2 పేజీలు ఇచ్చినాడు. దాంట్లో భ్రాంతిరహిత శ్లోకాలు అనేది మేము చదివినాము రాత్రిపూట కాబట్టి ఇంటికాడ విచారణ చేసినప్పుడు అందులో ఉంది చెప్తున్నా. మేలుకొల్పులు చెప్తాం కదా స్వామి, మేలుకొల్పుల్లో ఉందా? మేలుకొల్పులో వస్తాదిలే ఇది. మేలుకొల్పులో శ్లోకం చెప్పి దరువు చెప్తాం, శ్లోకం చెప్పి దరువు చెప్తాం, దాంట్లో వస్తుంది. ఇది శివరామ దీక్షితులే తీసుకున్నటువంటిది కదా ఈ బృహద్ వాసిష్టంలోనే. శివరామ దీక్షితుల స్వామి వారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు అంటే గురుగీత అనేది స్కాంద పురాణం నుంచి వచ్చినటువంటి గురుగీతలో అంటాడు. అంటే గురుగీత అంటే మళ్ళీ మనల్ని వీళ్ళు పిలికన లక్ష్మణ ప్రభులు శంకర ప్రభులు కూడా తయారు చేశారు.
కాకపోతే అప్పుడు గురుగీత అంటే శివరామకృష్ణ మామూలు ఉపనిషత్తుల్లో వేదాల్లో పేర్కొనబడిన వాటికే మళ్ళీ దీనికి అనుగుణంగా ఉండే దానిలో మాత్రమే వీళ్ళు తయారు చేశారు మన వాళ్ళు. వీళ్ళకన్నా లక్షణరావు వాళ్ళు మళ్ళీ అన్నింటినీ తీసుకోలే ప్రతి ఒక్కదాన్ని. నేను ఈ గురుగీత గురువు సంబంధమైన దాంట్లో గురుగీతను తీసుకున్నారా, తీసుకొని ఈ విధంగా దీనికి మార్చినారు. అట్లాగే ఇప్పుడు మొన్న మనం చదివితమే ఏది గురుపాద కాస్తవము, దాన్ని కూడా ఇందులో ఎందుకు పెట్టారు కాబట్టి అందులో గురువు యొక్క తత్వం అంతా మొత్తం వివరించబడింది అని చెప్పి మన దీంట్లోకి పెట్టారు వాళ్ళు. గురుపాద కాస్తవం ఏది పూజా విధానంలోకి. భ్రమేణాహం భ్రమేణత్వం భ్రమేణోపాసకో జన భ్రమేణీశ్వర భావత్వం బ్రహ్మమూలమిదం జగత్ అనే శ్లోకానికి కింద మళ్ళా కందపద్యం ఇచ్చారు చూడండి. లేని ప్రపంచము లేదని మానసమును దోచినప్పుడే మాయ దొలుగగన్ కానంబడు చిద్బ్రహ్మము తానే ఎరలోన వెలుగు తత్యము వచ్చ. ఉన్నదానికి శరీరం లేనిది కనుక వ్యవహారమే లేదు. ఎప్పటికీ ఉన్నదానికేమో శరీరం ఉంటేనే వ్యవహారం ఉంది, శరీరమే లేదు కాబట్టి వ్యవహారమే లేదు. ఉన్నదానికి కావాలనే ఇచ్చా లేదు, అయితేనే అనుభవము లేదు. అచలంగా ఉన్నదానికి బయలుకు ఏ రకమైనటువంటి ఇచ్చ కానీ ఆ ఇచ్చ అయితిని నేననే అనుభవం కానీ లేదు. ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉంది. అది ఏ రకమైనటువంటి పరిణామ వికారాలు అందులో కలగవు. కలిగితేనే ఇచ్చ కలుగుతుంది, ఇచ్చ తీరితేనే అనుభవం పొందుతుంది. ఆ రెండూ లేనటువంటిది కాబట్టి దానికి ఏ రకంగానూ అనుభవము లేదు, కావాలని ఇచ్చ లేదు. ఉన్నది ఉన్నట్టే ఉన్నది. నిజగురు కృప కలిగితే మనసు నిశ్చయం కుదిరిపోతే ఉన్నది ఉన్నట్టే ఉన్నది. ఆ నిజగురు కృప కలిగితే, నిజగురువు ఎవరైతే నిజాన్ని గ్రహించి అశరీరుడుగా మారినటువంటి ఆవరణ రహితమైనటువంటి గురువు, ఇంతకుముందు పైన ఇచ్చినట్టు పైన ఆవరణ రహితమైనటువంటి గురువు అనేటువంటి గురువు అయితే మనస్సు నిశ్చయం కుదిరిపోతే, ఎవరికి ఆయన చెప్పేటువంటి దానితో వింటున్నటువంటి శిష్యునికి మనసు నిశ్చయం కుదిరిపోతే అప్పుడు తాను కూడా ఆ భావన చెందితే ఏం లేదు, మూలం లేని గుర్తేసరేమో ఎప్పటికీ లేదు, ఇప్పుడు అప్పుడని కాదు, ఎప్పటికీ లేదు, పుట్టనే లేదు, ఉన్నది ఒక్కటే ఉన్నది. ఉన్న దాంట్లో మూలం లేనిది కలవలే వచ్చింది, మళ్ళా మేల్కొంటే లేకుండా పోయినట్టుగానే పోయింది. ఉన్నది మాత్రమే ఉన్నట్టుగా ఉన్నది. ఇది మాత్రమే మధ్యలో వచ్చిపోయింది. దానికి ఇది వచ్చిపోయిందే గుర్తు కానీ, ఇది వస్తున్నది కానీ, దీని పరిణామ వికారములతో కానీ దానికి పని లేదు. అది ఏది కల్పించదు. అది నిశ్చయం అయిపోతే, మనసులో నిశ్చయం అయిపోతే ఉన్నది ఉన్నట్టే ఉన్నది. జనుడు సద్గురువు వలన దేహేంద్రియాది సమస్త వృత్తులు కలిగి ఉండిన ప్రకృతి పురుషులనడి శరీరయాత్మలను తీసివేయబడిన వాడై ఆవరణ రహితమైనటువంటి అచల పరిపూర్ణుడై చలనము లేని మహాసముద్రం వలె ఆ పరిపూర్ణ స్వరూపుడైనటువంటి వాడగును. జనుడు అనేటువంటి వాడు సద్గురువు వలన దేహేంద్రియాల సమస్త వృత్తులు కలిగి ఉండినటువంటి ప్రకృతి పురుషులనడి శరీరాత్మలను తీసివేస్తే, ఈ శరీరంగా ఉన్నటువంటిది, జీవునిగా ఉన్నటువంటి శరీరమేమో భౌతిక రూపంగా ధరించినటువంటి దాంట్లో గుర్తిరిగేది ఒకటి ఉంది. ఈ రెండూ కలిసి కనపడుతూ ఉన్నాయి. అట్లాగే జగత్తుగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండం అంతటికి పంచభూతాత్మకంగా ఉన్నటువంటి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రకృతిగా ఉన్నటువంటిది, దానికి పురుషుడుగా ఉన్నటువంటిది, పరమాత్మగా ఉన్నటువంటిది, ఈ రెండూ లేకుండా తీసేస్తే ఇక్కడ వ్యష్టి సమిష్టుల సర్వము లేకుండా అయినటువంటిది అయితే, ఆ లేకుండా ఉండేటువంటిది తీసేసినటువంటి వాడై ఆవరణ రహితమైనటువంటి అచల పరిపూర్ణుడై, ఆవరణమే లేదు, ప్రపంచావరణము అనే దాంట్లోనే సర్వము ఉంది, దాంట్లోనే వీడు కూడా ఉన్నాడు. ప్రపంచావరణమే మొత్తం లేనటువంటి స్థితి కనుక లేకుంటే ప్రపంచం అనే ప్రకృతి లేదు, దాంట్లో గుర్తెరిగే పరమాత్మ అనేటువంటి ఆత్మగా ఉన్నటువంటిది లేదు. ఆ రెండుటి వల్లనే కల్పించబడినటువంటిది లేదు.
కాబట్టి శరీరాత్మలను తీసివేయబడిన వాడై ఆవరణరహితమైనటువంటి అచల పరిపూర్ణుడై అట్లాంటి వాడై ఉంటే గనక దేహేంద్రియ సమత్వస్తులు ఉండినటువంటి దానిలన్నింటినీ తీసివేయబడు. దేహేంద్రియ సమస్త వస్తువులు ఉన్నాయి, ఉన్నటువంటి వాడికి కాదు, లేనటువంటి వాడైనటువంటి వాడైతే గనక ఈ శరీరాత్మలు తీసివేయబడిన వాడై జన్మరహితం ఆవరణరహితమైనటువంటి వాడైతే గనక అచల పరిపూర్ణుడై చలనం లేని మహాసముద్రం వలె ఆ పరిపూర్ణ స్వరూపుడైనటువంటి వాడైతాడు. చలనం లేని మహాసముద్రము చలనం లేకుండా ఉండాలి అంటే దానికి తన్మాత్రలతో కూడినటువంటి గాలి తగలకుండా ఉంటే ఉంటుంది. గాలి తగిలింది అనుకో మళ్ళీ కదులుతుంది. చలనము అనేది సముద్రానికి పూర్తి గాలి రహితం చెందినటువంటి స్థితిలో అయితేనే ఉంటుంది. తనలో కాకపోతే భావం ఏం చెందాలి అంటే మహాసముద్రము అనేకాలు తనలోనే కలిగిపోతున్నప్పటికీ తాను వాటితో తాజాత్వం చెందకుండా తనలో జరిగేదాన్ని ఏమాత్రము తాను దాని పట్ల చెల్లించకుండా ఏ విధంగా నిశ్చలంగా ఉందో ఆ విధంగాననే భావం తీసుకోవాలి. కదలటం అనే విషయంలో భావం పరంగా తీసుకోవాలి. కదిలేదేమో దానికి గాలి తగిలితే కదులుతూనే ఉంటుంది అది. కాబట్టి ఆ మహాసముద్రం ఏ విధంగా పట్టించుకోకుండా ఏ విధమైనటువంటి తనలో కలిగేటువంటి ఏ చేష్టలకి తాను సంబంధం కాకుండా ఉన్నదో అట్లా ఆ విధంగా ఉన్నట్లు కనుక ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి పరిపూర్ణ ఆ మహాసముద్రం వలె పరిపూర్ణ స్వరూపుడైనటువంటి వాడు అవుతాడు. అటువంటి గురువు దొరికి అటువంటి గురువు చేత బోధింపబడి అటువంటి గురువు యొక్క భావంలో తాను లీనమైపోతే ఆ విధమైనటువంటి వాడు అవుతాడు. అశరీరం సర్వదాస్తి శరీరం రహితం సదా ఏమేవ సద్యోముక్తి అన్యదా బ్రహ్మకారణం. పేజీ 141 భ్రాంతిరహిత శ్లోకాల్లో దీన్ని కూడా వివరించినారు. శరీరం లేని వారు ఎవరు? బంధమోక్షం లేని వారు ఎవరు? విచారపరులు ఎవరు? శరీరం లేని వారు ఎవరు? బంధమోక్షం లేని వారు ఎవరు? విచారపరులు ఎవరు? ఈ 3 ప్రశ్నలు వేశారు. క్రియలేనటువంటి అచలము కనుక ఎంతవార్లకు కఠినం వల్లనే ఉన్నది. ఇది ఏ క్రియ లేనటువంటి అచలం కాబట్టి ఎంతవార్లకైనటువంటి అయినా కూడా తెలియబడ్డం అనేది చూపి చెప్పేది కాదు. కాబట్టి విచారణ చేత ఏ భ్రాంతులు అయితే ఉన్నాయో అవి పోతే తప్ప ఇది అర్థమయ్యే స్థితే కాదు. కాబట్టి చెప్పడానికి కూడా ఎంతవార్లకైనా కూడా ఇది కఠినం వల్లనే ఉన్నది. ఈ శరీరం ఏమీ లేదని స్మారకం వచ్చినా అచలమే ఉన్నది. ఈ శరీరం ఏమీ లేదని ఆ ఏమీ గుర్తెరగకుండా అయిపోయేటువంటి స్థితి వచ్చిందా అచలమే ఉంది. ఉదకాన్ని నాచు కప్పినట్టు కప్పినది, అంతేగాని ఇంతకంటే సులభం లేదు. ఉదకమంతా ఉంది దాని నిండా. దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఏమైంది అంటే మొత్తం దాని మీద నాచు అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. అది నీళ్ళల్లోనే ఉత్పత్తి అయిపోయి దాంతోనే దానికి ఇత్తనమే లేనటువంటి స్థితిలో అది పెరుగుతుంది. అది సర్వము పైకి చూసేకేమో పచ్చిక బయలులాగా కనపడింది. పచ్చిక బయలులాగా సర్వంగా మొత్తం నీళ్ళల్లో పాతగా ఉన్నటువంటి కొత్త నీళ్ళు లేకుండా ఉన్నటువంటి పాత నీళ్ళగా మురిగితే ఆ మురుగుట్లోంచినే పుట్టేదే ఇది. అందులోంటి పుట్టి వ్యాప్తమైంది. కానీ నిజంగా ఉన్నదా అంటే ఆ నీళ్ళ మీద ఇది ఉంది అంతే. నీళ్ళు ఉన్నాయి, పైన వ్యాపించినటువంటి నాచు వలె ఉన్నదట. ఉదకాన్ని నాచు కప్పినట్టు కప్పింది అంతే. ఆ కప్పినటువంటి నాచు కనుక తొలగిపోతే ఉన్నది నీళ్ళే ఉన్నాయి అనేది తెలిసిపోతుంది. అంతేగాని ఇంతకంటే సులభం లేదు. గురు సాంప్రదాయం ఏమో శరీరం లేనటువంటి సాంప్రదాయం కావాలి. ఈ నాచు తొలగిపోతే ఈ భ్రాంతి ఏదైతే కప్పబడి ఉందో అది తొలగించేటువంటి ఆ గురు సాంప్రదాయంతో తొలగించబడితే ఆ సాంప్రదాయం అయితే సర్వకాలము కూడా శరీరం లేకుంటే ఏ కాలంలోనూ
ఏ అవస్థలు ఏ రకమైనటువంటి అనుభవాలు లేనటువంటి స్థితిలే రావాలి అంటే సర్వకాలం కూడా ఈ గుర్తెరిగేటువంటిది లేకుండా ఉంటే, ఆ గుర్తెరిగే శరీరం కనుక లేకుంటే ఏమీ లేదు. చలించే శరీరానికి మూలం లేదు కనుక ఏమీ లేదని సిద్ధాంతం. చలించేదానికి మూలం ఏదీ లేదు కాబట్టి ఏమీ లేదని సిద్ధాంతము. ఆ సిద్ధాంతమే రాద్ధాంతం. ఈ చర్చ అంతా రాద్ధాంతం. శరీరం లేనివారు ఎవరో వారే విచారపరులు. ఎవరైతే విచారపరులు, విచారం చేసినటువంటి వారు, విచారణ ద్వారా గుర్తెరిగిన తర్వాత విచారణ చేసింది కూడా లేకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో, శరీరం లేనివారు ఎవరైతే అశరీరులైనటువంటి వారు ఉన్నారో, అశరీరులైనటువంటి వారంటే సశరీరంగా భౌతిక దేహం స్థూలంగా ఉండేదే ఉంది. అది అట్లే ఉండి దాంట్లో ఎవరైతే గుర్తెరుగుతున్నటువంటి శరీరం అనేటువంటిది ఎరుక కలిగి ఉన్నారో, ఆ ఎరుక ఎవరైతే లేకుండా ఉన్నారో, ఆ ఎరుక గుర్తెరిగే ఎరుక లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళే విచారపరులు. వారే చెల్లించని వారు, వారే బంధమోక్షములు లేనివారు, వారే శరీరాత్మలు లేనివారు. వారు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు? ఇంకా వాళ్ళకి శరీరం అనేటువంటి ప్రత్యేకంగా, శరీరంలో గుర్తెరిగేది ప్రత్యేకంగా లేకుండా, గుర్తెరిగేది లేకుండా అయిపోతే గుర్తెరిగేది శరీరం అనే ఆవరణ రెండు లేకుండా అయిపోయినటువంటి వారు వాళ్ళు చెల్లించని వారు. వాళ్ళు చెల్లించడానికి చెల్లించే దానితో ముక్తులైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు, బయలు స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి వారు, కదలనేటువంటి వారు. వారికి బంధమోక్షములు అనేటివి లేవు. బంధమోక్షములను ఎరుకతో భావించినటువంటి దానికే ఉన్నాయి తప్ప, ఎరుక రహితమైనటువంటి వారికి పరిపూర్ణంగా అచలంగా ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాప్తంగా బయలు ఉత్తబట్ట బయలుగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారికి బంధమోక్షములు అనేటివి ప్రత్యేకంగా లేవు. వారే శరీరాత్మలు కూడా లేనటువంటి వారు. వారికి శరీరాత్మలు కూడా లేవు. చేయించేయక సర్వకాలం ఒక్క తీరుగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏమి చేయరు, చేయించరు. చేయడము, చేయించబడటము అనేటివి రెండు ఎరుకలోటివే కాబట్టి, చేయించక అంటే అచలం ఏమీ చేయించక దేనికి కారణంగా ఏ విధంగా ఉందో ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు. ఈ విచారపరులు విచారణ చేత తనను తాను తొలగించుకొని, గుర్తెరిగేదాన్ని తొలగించుకొని, కనబడేటువంటి సర్వ ఆవరణను తొలగించుకొని ఆవరణ రహితంగా ఉన్నటువంటి వారు. సర్వకాలం ఒక్క తీరుగా ఉండేవారు. వారు సర్వకాలం ఒక్క తీరుగానే ఉంటారు. అంటే వ్యవహారం లేకొచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వ్యావహారికమైనటువంటి భ్రాంతులు అన్నిటినీ కలిగి ఉంటే, చేసే పనులుగా కాకుండా భావములో భావరహిత స్థితిలో లేనిది కలలో తాను వచ్చి కలలోనే తాను చేస్తున్నాను, కలలోనే వ్యవహరిస్తున్నాను, తాను లేననేటువంటి భావంతో ఉన్నటువంటి వారు, వ్యవహరిస్తున్నది కలగా భావించేవారు, వాళ్ళు ఒక్క తీరుగానే ఉంటారు. ఈ ప్రపంచమున కర్త ఉన్నాడా అనేది ఇంకో ప్రశ్న. ప్రపంచం అనే దానికి కర్త కూడా ఉన్నాడా? మొదలు వంకర అయితే కొనవెల్లా వంకరే. ఈ ఉత్త బట్టబయలు మాత్రం ఉన్నది, పుట్టని చావనది, ఎందుకంటే ఎక్కువ లేదు, సర్వకాలం ఒక్క తీరే. ఈ మొదట్లో కొన వంగింది అనుకో, వంకరగా ఉంది మొదట, ఆ కొనలో పొడుగ్గా ఉంది అని చెప్పడానికి ఎట్లా? అటు నుంచి ఎడదాకా చూసి కదా, చక్కగా ఉన్నదా లేదా అని దేన్నైనా చూడాలంటే మొత్తం ఏకరీతిగా ఉంటేనే దాన్ని వంకర లేనటువంటిది అని ఉంటుంది. మొదట్లో వంకర వచ్చింది ఓ మూరడు, మిగిలినంతా చక్కగా ఉందప్ప అన్నప్పటికీ మొత్తాన్ని చూసి చెప్పాలి కానీ కొంచెం దాన్ని చూసి చెప్పరు. కాబట్టి మొదలు వంకర అయిందనుకో, ఇక మొత్తం అంతా వంకరగా ఉన్నట్టే లెక్క. చెట్టు కింద ఫస్ట్ వంకర పోతే మళ్ళా మొత్తం అంతా వంకరే వస్తుంది. చెట్టు అయినా ఏదైనా వంగందే మానయ్య వంగదు అన్నట్టు ఆ రీతిగా చిన్నప్పుడే లోకరీతిలో చెప్పుకునేది. లోకరీతిగా చూస్తేనేమో అట్లా, లోకరీతిగా కాకుండా ఏ రీతిగా చూసినప్పటికీ ఒకదాన్ని ఏదైనా సూటిగా ఉన్నది అంటే ఇక్కడ చూసేది మొదలు కాబట్టి మొదలు వంకరగానైతే చూసే చోట కదా, చూసేదాన్ని కంటికి ముందర పెట్టుకొని చూసేది కాబట్టి ఈడగిన మొదలు వంకర అయిందనుకో,
ఇంక మిగతా దాంతో పని లేదు. ఇక్కడ వంకర అయిపోతే ఇంక అయిపోయాయి. ఆ కొన ఇంక కనపడదు. ఇంకా అది చూసేవారికి కొనెల్లా వంకరే ఇంకా. కాబట్టి ఈ మొదలు వంకర కాకుండా ఈ ఉత్తబట్ట బయలు మాత్రం ఉన్నది, పుట్టనిది, చావనిది ఉంది అంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి, సర్వకాలం ఇది ఒక్క తీరుగానే ఉంటుంది కాబట్టి, దానిలాగా అది వంగేదో లేకపోతే ఇంకో పరిణామం చెందేదో మార్పు చెందేదో కాదు కాబట్టి దీనికి ఏ విధమైనది లేదు. ఇది దృఢము. అదేమో పరిణామ వికారములు కలిగింది కాబట్టి వెనుకటికి కర్త పుట్టలేదు, వెనుకటికి ఇప్పుడు పుట్టలేదు, ముందా పుట్టబోడు. అభిమానమే ఓర్పంది. అభిమానం అనేది నేనంటున్నది కాబట్టి, అదే అహంకారం కాబట్టి, అదే ఉన్నదని భావన చెంది భ్రాంతి చెందింది. పంది పుట్టుకు ఎరిగిన వాడే గురువు. ఆ పందిని ఎరుక దాని యొక్క పుట్టుకను ఎరిగినటువంటి వాడే గురువు. దాన్ని ఎరిగి దాన్ని రహితం చేసుకున్నవాడు కాబట్టి తన పుట్టుక ఎరిగినా సరే ఈ పరమాత్మే ఆ పరమాత్మ, ఈ పరమాత్మే పరమాత్మ. ఎవరైతే తనలో ఆత్మగా ఉండి గుర్తెరిగే చైతన్యంగా సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది ఎరిగితే అది కారణంగా తన పుట్టుకు అదే కారణంగా ఉన్నది కాబట్టి అది ఎరిగితే ఆ పరమాత్మే పరమాత్మ. ఈ ఉత్తబట్ట బయలు ఉత్తబట్ట బయలే. ఉత్తబట్ట బయలుగానే ఉంది. దాంట్లో ఏది రాలేదు, పోలేదు. అది కారణము కాదు. సర్వవ్యాప్తమై మరొక దానికి అవకాశం లేకుండా ఉన్నటువంటిదే ఉంది. దీనివల్ల ప్రపంచం ఎన్నడూ పుట్టలేదు, ఎప్పుడు పుట్టలే ప్రపంచం దానివల్ల. కాబట్టి దానికి ముందరా పుట్టబోదు, సర్వకాలం ఉత్తబట్ట బయలే ఉన్నది అనే భావంతో ఉంటే దానికి కర్త ఉన్నాడా అంటే కర్త ఉండేది దేనికి? ప్రపంచానికి కర్త ఉన్నాడంటే ప్రపంచం కూడా ఇంకా ఉంది అని భావన చెందే వానికే, భ్రాంతిరహితమైనటువంటి వారికి ప్రపంచం కనపడేది ఉన్నది కాబట్టి ప్రపంచము లేదు, ప్రపంచానికి కర్త లేదు. తాను రహితమైతే తానే కర్త, తాను రహితమైతే కర్త లేడు ఇంకా. కాబట్టి కర్త లేడు, ప్రపంచము లేదు, సర్వకాలం ఉన్నది ఉత్తబట్ట బయలే అనేది దృఢమైన నిర్ణయం. సమయం సరిపోయింది. వాటికి మంగళం చెప్పండి అబ్బా. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభు, మంగళము నీకు గురువర, మంగళమో పాయి పాయి ముని జన వినుత, మంగళము సుజన రక్షక, మంగళమో దేవదేవా మహనీయ గునుమి, మంగళారతి మదినందుకొనుమి, మంగళమిస్తేమి మహదాకారంబోను, బంగారమును హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి, నింగి నేలకు నెలగుచుండిన నెరుకని కర్పూరమునుగొని, మంగళారతి మిస్తిమికమే మాను పొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గునుమి, మంగళారతి మదినందుకొనుమి, మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటామ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత వెంకట రమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ కల్పమాంబ సమేత విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ అచ్చమాంబ సమేత అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. గురు పరంపరముకు జై. సాధు సత్పురుషులకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. అందరి